सुदर्शा व्रत महात्म्या दमयंतींकर श्री सुदर्शा व्रत कथा आरंभ। बंधई परम लक्ष्मी जगत तारिणी समुद्रे मंथन जात हईलु तु पुणी तेणु करी नाम हैला लक्ष्मी नारायणी विष्णु गरणी माग अटु कमलिनी। एथु अनंतरे दिने हेमंत समये नारद महर्षि इंद्र भुवन विजय षडर्घ्य दे इंद्र पाद पूजा कले बसिबा निमंते दिव्य आसन कदेले। इंद्रवाच केवल व्रत कले केवल फल पाई धरणी पुत्र दुहिता के मंद निरई यहाँ मते संक्षेपीन कहवा गोसाई तब मुखु शुणिले प्रते जीवी मुनि। नारदवाच शुण एबे इंद्र सही व्रतर महिमा जईरे संतोषंती महालक्ष्मी उमा मत मंडल रे तार अवंती नगर तई विष्णु कर बलि अटे द्विजवर ताहार भारीजा नाम अटे लक्ष्मीवती से ब्राह्मणी लक्ष्मी व्रत सर्वदा करती। लक्ष्मी कर दया तेणु हेला ताऊ करे अचला संपत्ति भोग करे मंचपुरे। हेतु अनंतरे तरे इंद्र शुण मन दे लक्ष्मी कर व्रत तते कहवा बुझाई माघ मास शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार शिशु दशा व्रत गटी पड़े से दिनर से दिन ब्राह्मणी जे प्रभात उठिला एक बन गाई रोजे गोबर आनिला सुसंच करी घर द्वार लिपिला नदी रे स्नान करिण घर कुआइला तंडोल बाटिण झटिया भरण कला श्री परमा लक्ष्मी कुशे स्मरण कला दश बन मुरुजरे पितुला लिपिला दश जे पाकुड़ा करी पद्मे के लेखिला तहिर ऊपर पूर्ण घट के स्थापिला घटर ऊपर चूड़ डाल थईला नारिकेल एक गोटी घट पर देले दशमुखी दीपावली जागर जाइले दशकिया धोला सूत्रे व्रत को भांगिले गौरी नामेण बेत पाखरे थईले दश मुष्टि तंडुल जे घट पाखे देले बदरी फल गोटिए गोटिए से जे देले ऊपर चंद्रा ताप चांदुआ टणाइले दश मेचा कदली जे से पूर्ण कुंभ देले सिंदूर कजल दे घट पर देले श्री परमा लक्ष्मी को जे सुमरणा कले छेना पणा कदली जे सरघृत देले दश गोटी मंडा दे आगरे थईले कर्पूर रे युक्त करे आनिण बाड़ीले नैवेद्य दे पुनी कथा जे शुणिले श्री महालक्ष्मी की से सुमरणा कले लक्ष्मी दश नाम धरी प्रते गंठी देले प्रथम गंठीर नाम लक्ष्मी नारायणी द्वितीय गंठीर नाम हैला कमलिनी तृतीय गंठीर नाम श्री हरि हरप्रिया चतुर्थ गंठीर नाम अटे पद्मालया पंचम गंठीर नाम अटे कमला षष्ठ गंठीर नामटी हईला चच चंचला सप्तम गंठीर नाम अटे विघ्नसेनी अष्टम गंठीर नाम सिंदूर दुलहरी नवम गंठीर नाम दुर्गति नाशिनी दशम गंठीर नाम विष्णु पाटराणी दश नाम धरिण से व्रत गंठी देले लक्ष्मी नारायणी बोली मने सुमरिले सूर्य पूजे अर्घ्य दे बंधापना कले नदी रुजे पानी तुम्बे आनिबाकु गले व्रत हस्तर खसाई जल रे रखिले जल भितरे जाइन ब्राह्मणी पशिले मांस मेचा प्राय पाट वस्त्र दिशुतिला चिल पक्षी झाप दे बेगे घेनी गला से ब्राह्मणी जल घेनी कूल कुइला व्रत न देखिन से विस्मय हईला चारि दिग को ब्राह्मणी निरेकी चाहिला देखिला से व्रत चिल घेनी जाउथिला
ଚିଲ ପଛେ ପଛେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଡ଼ାଇଲା ସେ ଚିଲ ଯାଇ ଏକ ବନସ୍ତେ ପଶିଲା ବ୍ରତ ନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିକଳେ କାନ୍ଦିଲା ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ବନସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ହେ ବଇଲା ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ନଳ ବନସ୍ତକୁ ଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୋଦନ ରାଜା କନେ ଯେ ଶୁଣିଲେ ଏ ବନସ୍ତେ କେ କାନ୍ଦୁଛି ବଲିଣ ବଇଲେ। ସୈନିକ ସଖା ଘେନି ରାଜା ବିଜେ କରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଦେଖି ରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ କିନି ମତେ କାନ୍ଦୁଅଛ ବଲିଣ ବଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ମୋର ଦୁଃଖ କୁ ବାବୁ ପାରିବ କି ଫେରି। ନଳ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ଦୁଃଖ ତହର ମୁଁ ଆଗେ କହିଲେ ତାହା କରିବହିଁ ଦୂର। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ସତ କର ତୁମେ ରାଜା କହିବି ମୋର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ସତ୍ୟ କଲେ ଯାହା ତୁମେ ମାଗ ତାହା ଦେବହିଁ ବଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ହରସ ହୋଇଲା ମହର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଚିଲ ଘେନି ଗଲା। ତୁମର ଯେ ମହାଦେଇ ବ୍ରତ କରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରତ ଗଟି ମତେ ଦେବ ନୃପତି। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ସନାମତ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଘେନି ନିଜ ରାଜେ ଚଳିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ବସାଇ ନୃପତି ଅନ୍ତପୁରକୁ ଗମନ କଲେ କତଡ଼ିତି। ରାଣୀକୁ ଯାଇ ନଳ ରାଜା ଯେ କହିଲେ ଆମ୍ଭକୁ ଏକ ମାଗୁଣି ଦେବ କି ବଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଲେ ଆମ୍ଭକୁ କିଏ ମିଳିବ ଦେବହିଁ ବଇଲେ। ନଳ ରାଜା ବଇଲେ ଗୋ ସତ ଏବେ କର ତେବେ ମୁଁ କହିବି ସିନା ମାଗୁଣି ମୋହର। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଲେ ଯେ ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭର ରାଜା ମାଗ ବଇଲେ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ବଇଲେ ଉତ୍ତର ଶିଶୁ ଦଶା ବ୍ରତ ଗଟି ଦିଅ ତୁମ୍ଭର। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ ଶିଶୁ ଦଶା ବ୍ରତ ଦେବା ନୁହଁଇ ବଇଲେ। ଏହି ବ୍ରତ ଗଟି ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ନ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରତ ଦେଲେ କନ୍ଦରୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ୟାଧି ମନ୍ତ ସେଉ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତ ଏହା ଦେଇ ନ ପାର ହୋଇ। ଜଞ୍ଜାଳ କରିଣ ରାଜା ପୁନଃ ମାଗିଲେ ହସ୍ତରୁ ଖସାଇ ବ୍ରତ ରାଜା করে ଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ମହାରାଜା ବେগে ଚଳିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ତରେ ବ୍ରତ ନେଇଣ ଯେ ଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ରାଜାକୁ ଆଶିଷ କରି ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ସେ ବ୍ରତ ନେଲା କଞ୍ଚା ଦୁଧରେ ଦଇଲେ ଦଇଲ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରି ପାଣି ଛଳାଇଲ। ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନେଇ ବ୍ରତକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ପାରଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲେ। ନାରଦକୁ ଚାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ପୁଛା କଲେ ନଳ ରାଜାଙ୍କର କିସ ହୋଇଲା ବଇଲେ। ନାରଦ ବଇଲେ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ ନଳ ରାଜାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ତତେ ଦେବା କହି ଚୋରି ଯିବା ଗୋରୁ ଆଉ ଘରକୁ ନଇଲେ। ପତି ଲାଳ ଧନ ସବୁ ବାସୁକି ହରିଲେ ଧାନ ଚାଉଳ ତ ସବୁ ବସି ଯେ ଖାଇଲେ। ଶତ୍ରୁ ଆସିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଗତ ହେଲେ ରାଜା ରାଣୀ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନ ପାଇଲେ। ରାଜାକୁ ରାତ୍ରରେ କାଳ ପୁରୁଷ ଡାକିଲେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ପାଳାଇଣ ଯାଅ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ନ ପହା। ଏହା ଶୁଣି ନଳ ରାଜା ଚେତିଣ ଉଠିଲେ ମହାଦେଇ ପାଶେ ଯାଇ ସକଳ କହିଲେ ଚାଲ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଘର ଯିବା ହେ ବଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନମତ କଲେ ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ହକାରି ଆଣିଲେ। ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ନ ବିଜେ ରାଜା ରାଣୀ କଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ସ୍ନାନ ସାରି ରାଣୀ କରିବା ବଇଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ ନ କରି ଯେ କିସ କରିବା ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଖାଇବା। ଏହା କହି ରାଜା ରାଣୀ ଜଳରେ ପଶିଲେ 4ଟି ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଧରିଣ ଆଣିଲେ। ଏହି ମାଛ ପୋଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥାଅ ନେଇ ପାଖେ ଅଛି ଗ୍ରାମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଣ ଆଣୋଇ। ଏହା କହି ମହାରାଜା ବିଜେ କରିଗଲେ
ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଭୋଜନ କିଛି ଦେବ କି କହିଲେ, ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣିଦେଲେ। ହରସ ହୋଇ ରାଜା ଲେଉଟି ରହିଲେ, ଗୃହେ ପତ୍ନୀ ଘରେ ଅନ୍ନଦାନକୁ ଥଇଲେ। ଝାପ ଦେଇ କାକ ପକ୍ଷୀ ଦାନ ଘେନି ଗଲା, ତଳେ ପଡ଼ି ଅନ୍ନ ମାଟି ଧୂଳି ହୋଇଗଲା ବିରସ। ହଇଣ ରାଜା ସେଠାରୁ ଆସିଲେ, ଏହା ଦେଖି ମହାରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ମାଛ ପଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥିଲେ ନେଇ, ସେହି ମାଛ ଜୀବ ପାଇ ଜଳେ ଗଲେ ଡେଇଁ। ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ରାଣୀ କଲେ କ୍ରନ୍ଦନ, ପାଶେ ଆସି ମହାରାଜା ମିଳିଲେ ବହନ। ମହାରାଣୀ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ, ପୋଡ଼ା ମାଛ ଜୀବ ପାଇ ନେଇଲେ ଜଳକୁ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ, ଚାଲ ଏଠାବରୁ ରାଜା ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଏତେ କହି ରାଜା ରାଣୀ ବିଜେ କରି ଗଲେ, ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଏକ ଦୀପ ଯେ ଦେଖିଲେ। ଶୋଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୋଳରେ ଧଇଲେ, ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରାଜା ରାଣୀ ଯାଉଥିଲେ। ହେମନ୍ତ ସମୟରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ମିଳିଲା, ଶୋଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ତୋଳିତି ଗିଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ବେଗେ ପଳାଇଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଣ ଯେ ବନସ୍ତେ ପଶିଲେ। ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗୋଟାଏ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ, ରାଜା ରାଣୀ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳେ ବାନ୍ଧିଲେ, ସେହିଠାରେ ରାଜା ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥେ ଚିତ୍ର ମୟୂର ଯେ ଥିଲା, ରାଣୀ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସବୁ ଗିଳିଦେଲା। ରାଣୀଙ୍କ ନୟନେ କାଳ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିଲା, ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜା ତହୁଁ ପଳାଇଲେ। ସେଠାବରୁ ନଳ ରାଜା ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଗଲା, ଭୀମ ରାଜା ରାଜେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମ ରାଜା ଘରେ ସେ ଜଣାଇବେ ଯାଇ, ଆମକୁ ରଖ ହେ ରାଜା କିଛି ପଣ ଦେଇ। କେଉଁ ଦେଶେ ଘର ପୁଣି କେଉଁ ଜାତି ଶୁଣ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାମାନ କରିଛ ସାଧନ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ସୁପକାର ଥିଲି ମୁହିଁ, ଗୌରୀ ସୌରୀ ବିଧି ରାଙ୍ଗଣା ଜାଣୋଇ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଜା ହରସ ହୋଇଲେ, ଆମ୍ଭ ସୁପକାର ହୋଇଥାଅ ବହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନଳ ରାଜା ସନମତ କରେ, ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରାତ୍ର ପାହିଲାରୁ ରାଣୀ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ, ରାଜାକୁ ନ ଦେଖି ରାଣୀ ଡାକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାହାକୁ ନ ପାଇ ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା, ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳିଗଲା। ବାଟେ ପଚାରି ପଚାରି ନ ଗଲା, ବାଟେ ପଚାରି ପଚାରି ନ ଗଲା। ଭୀମି ରାଜା ରାଜେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମସେନ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ନ ମିଳିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାୟାରୁ ନିଜ ମାତା ନ ଚିହ୍ନିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ କହନ୍ତି ଯେ ମହାଦେଇ ପାଶ, ଭାତ ଲୁଗା ଦେଇ ରଖ ତୁମ୍ଭର ଉଆସ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇଥିଲି ମୁହିଁ, କର୍ମ ଭାଗ୍ୟରୁ ମୁହିଁ ସେଠାରୁ ଆସଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ହରସ ହୋଇଲେ, ଆମ୍ଭ ଅନ୍ତପୁରେ ଦାସୀ ହୋଇଥାଉ ଭଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀ ସନମତ କଲେ, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ, ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କହି। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର, ଶିଶୁ ଦଶା ବ୍ରତ ଘଟି ପଡ଼େ। ସେଦିନର ପାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାଇ ରାଣୀକୁ କହିଲା, କାଲିଠୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି ବଇଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦା କଲା, ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଣ ବୁଝାଇ କହିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦାସୀମାନେ ଚଳିଗଲେ, ଏକ ପନ୍ନ ଗାଈର ଯେ ସେ ଗୋବର ଆଣିଲେ। ସୁସଞ୍ଚ କରିଣ ଘର ଦୁଆରେ ଲିପିଲେ, ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତଣ୍ଡୁଳ ବାଟିଣ ଝୁଣ୍ଟିଆଳ ପଣା ଦେଲେ, ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ମହାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଦୟା ହେବ, ଓଷାର ଉପକରଣ ଯେବେ ମତେ ଦେବ। ଶିଶୁ ଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ କରନ୍ତି କହିଲେ, ଏହା ଶୁଣି ମନ ମହାଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ବ୍ରତ ଯେବେ କର ତୁମେ
ବରଗ ବୋଇଲେ ଦମୟନ୍ତୀ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରିଣ ଆସିଲେ ଅତି ଯତନରେ ନେଇ ଘଟିକେ ସ୍ଥାପିଲେ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ ଚୁତ ଡାଳ ଦେଇ ଦୀପମାନ ଲଗାଇଲେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ ପୁର ମଣ୍ଡା 10 ଗୋଟି ଆଗରେ ଥଇଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁସୁମରି ସେଠାରେ ବସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ ଆସ ଆସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟ ସୁମରିଲେ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହରି ପ୍ରିୟା ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଅଟଇ କମଳା ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଯେ ହଇଲା ଚଞ୍ଚଳା ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମନେ ସୁମରଣା କଲେ ଭଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ ପୁତ୍ର ଗେରସ୍ତ ଆବର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ଏସନ ଭାବନା କରି ମନେ ସୁମରିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଣୀକୁ କହିଲେ ଯାଅ ତୋର ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବେ ତୋର ହସ୍ତେ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିପାତ ହୋଇବେ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଏଣେ ନଳ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରିଲେ ଆମ୍ବର ଯେ ମହାରାଜା କେଣେ ଚଳିଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ରାଜା କରିବା ବୋଇଲେ ଏହା ଶୁଣି କହି ବୋଲେ ହେବି ମୁଁ ରାଜନ ଆଉ ବୋଲେ ମୁଇଁ ହେବି ନୃପରାଣ ଏହିପରି ପରସ୍ପରେ କରିଲେ କବଳ ତହିଁ ସୁବୁଦ୍ଧି ନାମରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହେ ଆମ୍ଭ ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଛୁଅନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କେଉଁ ପରି ହୋଇବ ନୃପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୋର ବିଚାର ପାଟ ହସ୍ତିଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିଣ ଛାଡ଼ି ଯା ସ୍ୱତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶିରେ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେବା ଯା ପରେ ଢାଳିବ ଯେ ସେଇ ତାହାକୁ ରାଜରେ ରାଜା କରି ବାଟି ଜାଣ ପାଟ ହସ୍ତି ମଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ସକଳ ଚଳିଲେ ରାଜ୍ୟର ପରଜା ବୃନ୍ଦ ସର୍ବେ ଗଡ଼ାଇଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ହସ୍ତି ଦୁର୍ଗଗାମୀ ହୋଇ ଭୀମ ରାଜା ରାଜେ ପ୍ରବେଶିଲେ ହସ୍ତି ଯାଇ ପାଟ ହସ୍ତି ଯାଇ ନଳ ରାଜାକୁ ଭେଟିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଜଳ ଶିରରେ ଢାଳିଲା ରାଜାକୁ ନେଇ ହସ୍ତି ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ ଜୟ ନଳ ରାଜା ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ଡାକ ଦେଲେ ସେନା ଅଗ୍ରରେ ନର ନାରୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭୃତ୍ୟ ନଳ ରାଜା ସୁପକାର ପଣେ ଥିଲେ ଏଥି ଥିବା ଯାଏ ତା କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ହୋଇଲେ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ହସ୍ତିର ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଜା ହରସ ହୋଇଲେ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରି ଘେନି ଗଲେ ଅନ୍ତପୁରେ ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏତ ଆମ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହିତା ବହିଲେ କିନି ମତେ ଆସି ଏତି ଗୁପତେ ରହିଲେ କିନି ମତେ ବିରୂପ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ ଏହା ପୁଣି ବୁଝାଇ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହ କରିବାରୁ ରାଜ ତୋଡ଼ାଇଲେ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହରାଇ ମତେ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ଗଲେ କପଳାଇ ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବୀ ରାଜାକୁ କହନ୍ତି ଆଗ ଆମ୍ଭ ଗୃହେ ଦମୟନ୍ତୀ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି ଭୀମ ରାଜା କହନ୍ତି ନଳ ଆସିଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ହରସ ହୁଅନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଧରିଣ ନଳ ପାଶେ ଗଲେ ଦମୟନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ନଳ ଖୁସି ହେଲେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ କିଛି ଦିନ ନଳ ପୁଣି ସେଠାରେ ରହିଲେ ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ହରସ ହୋଇଲେ ରାଜାଙ୍କ ବ୍ରତେ ଯାଇ ନଳ ଜଣାଇଲେ ନିଜ ରାଜା ଯିବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଲେ ବିଧି ମତେ ସମ୍ମାନ ନଳ ରାଜାକୁ ଯେ କଲେ ପାଟ ପୀତାମ୍ବର ରାଜା ଯେ ପିନ୍ଧିଲେ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ
भूषण करिले विनय होइन रानी माता को कहिले दया रखिब पिता माता को कहिले आशीष कल्याण करी विनय होइले रत्न आंदोल रे विजय कराइले विनय होइन रानी दासी को कहिले यही स्नेह सदा रखिथिब प्रजा माने विदाय दियो जाउछि निज कर्मस्थले शुभ बेले राजा रानी राज को गमिले पात्र मंत्री सर्वे संगे गड़ाइले शंख शबदरे राज कंपाइले शुभ अनुकूल धरी बाहर होइले किछि दूर गला परे मंदिर भेटिले जय शंख वीर शब्द तुरी बजाइले मयूरती रानी माला गिरिथिला राजा रानी को चिन्ह उद्गारिण देला अहंकार पाई रानी अरस होइले सूरदेव रानी शाप मुक्त होई गले एठावरु पात्र मंत्री माने विदा कले तुमे माने जाओ भले आम्भे जीवु भले सेठावरु पात्र मंत्री विदाय होइले राजा रानी बहुल आशीष बांछिले हस्ती पुष्टे बसी राजा रानी चाली गले बनस्थ कंदरे नंदी निकटे मिले शंख ध्वनि शब्दरे नंदी कपी गला शब्द शुणिन कुंभीर त्वरित आसिला संगे संगे सभा चंद्र उद्गारिला एहा ए जन्मर मते मुक्त करंतु बइला पुत्र को पाइन रानी हरस होइले शुभदेव राज साकु मुक्त हुआ भले शोभा चंद्र को नैन पड़े बसाइले सेठारु राजा रानी सुधर चलिले महालक्ष्मी नल पूजे सुदया हो करिले बेताल मानकु डाकी तमु आज्ञा देले राजार भंडार सर्व पूर्ण करियास पूर्ण करियासी कही बटी बस यह शुणी बेताल जे शीघ्र चली गले नल राजा भंडार संपूर्ण करिले लेउटिन श्रीलक्ष्मी पासे जणाइले भंडार पूर्ण शुणिन संतोष होइले ए समय नल राजा राजे पहुँचिले सिंहद्वार जे पहुँची हरस होइले राजा रानी पात्र मंत्री देखी धाई गले समारोह पाद तले सर्वे लेउटिले उठ सर्व राजा रानी हेमंत कहिले जे जहार कार्यक्रमे शब्दे सर्वे लिप्त हेले अभिषेकर जगाड़ मती कराइले शुभ बेले राजा रानी अभिषेक हेले बाद्य शब्दरे राजा आनंद लभिले नग्न बुली बुली राजा बहु धन देले आनंद होइन राजा प्रजा को पाइले राजा प्रजा आनंदरे संतोष लभिले ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହିଁ ପଡ଼ିଲା ବ୍ରତ କରିବା ପୁରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ହେମନ୍ତ ଏ ବ୍ରତ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହ ହେନ୍ତେ इंद्र सहितरे सची व्रत करते नारद ऋषिक ठारू कथा को शुणिले व्रत को संपूर्ण करी दक्षिणा को देले दक्षिणा पाइन नारद विजे करी गले विधि रे नर नारी नारी लक्ष्मी व्रत कले जो नर नारी यही व्रत को करती तांको कांधरू लक्ष्मी केबे न छाड़ती एणु महालक्ष्मी पादे थाउ मोर महती सदा जय संपूर्ण है सुदर्शा व्रतती की श्री सुदर्शा व्रत सदा जय समाप्तम। जय लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण जय